नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भल थे आउ खुशी थे। आज भिडियोटी कहाँ ऊपर जाऊँगी आपण मैंने तो थंबनेल देखी जानी सारी तथापि मु आउ टिके कही रखी भिडियोटी कहाँ ऊपर जाऊँगी। भिडियोटी जाऊँगी 14 वर्षर भल पाइबा भितर 2 वर्षर ब्रेकअप ए 2 वर्ष भितर कौन कौन घटी झीर परिस्थिति कौन होती पुअर परिस्थिति कौन होती मु भिडियो माध्यम कहबी। आ 14 वर्षर भल पाइबारे 2 वर्षर जो ब्रेकअप तामान हूँ 12 वर्षर भल पाइबा 2 वर्षर ब्रेकअप को नहीं दी जन को जोड़िकी ही मुझे 14 वर्षर भल पाइबा 2 वर्षर ब्रेकअप। चलतु आरंभ करवा ब्रेकअप कहीं हो सब ब्रेकअप हर कारण कौन से तो मु लास्ट को कहबी। तथापि चलतु आरंभ करवा प्रेम कहानी कौटू आरंभ होता कहानी रे कौन कौन सब घटी आबे कौन होबे सक्सेस है कि नहीं यही विषय में तुमको प्रथम शेष जाए पुणी थे कही रखी। प्रेम संपर्क आरंभ होता कॉलेज बेलू 10th माने आमर मैट्रिक परीक्षा सरीगला पर झीर कहानी मुझे कौच मैट्रिक परीक्षा सरीगला भल रिजल्ट आणला बापा माँ नहीं भल कॉलेज ना लिखे जो कॉलेज ना लिखे से कॉलेज आगुरी गोटे पुओटे अन्य को झील को भल पाई सहित भी तार प्रेम संपर्क जारी चली सहित या जो देखीदे जो दिन फास्ट जॉइनिंग है ये कॉलेज रे जाइए आपको जो देखीदे यापर तार नजर पड़ी प्रथम शेष जाए नजर मिनिमम दीर्घ मास 2 मास पर नजर पकई यार सांग गोटे ठीक कर झील सांग को से झील को पचारा कि मुझे भल पाए बोली आउ झील भी भाभी चिंती देखला पर पसंद आसला सी भी जान ना ये आगुरी गोटे भल पाई बोली कि सी एवं अच्छी लाइन में ये से किसी जान ना बयस ये हम 18 वर्ष ना केते वर्ष हम कहला जिते सी कॉलेज जाइला 18 वर्ष ता माइंड रे सी पूरे नथिला। हाँ 18 वर्ष हो ता माइंड रे सी पूरे नथिला चलता सीटी भाभी चिंती कि सी भी हाँ मार्ला हाँ मार्ला भितर प्रेम संपर्क से आरंभ होता आरंभ होगा से झीटा को सी लाइन रखा आपको भी लाइन रखा किंतु पुओटी कहार कि एत हार्टली भल पाई ना समस्त सहित शारीरिक संपर्क रखापी गोटे पर गोटे झील मानू कौन से बड़ बड़ कथा कही हथियार को निए लाइन की नहीं जाए भल पाए आउ जिते जहाँ को चाहे शारीरिक संपर्क रखे होटेल लॉज नहीं कि या सहित भी सेमती घटला पर आपको बहुत मिछ प्रतिश्रुति देता कि तुमको मु सारा जीवन पाई साथी करने चाहूँगी तुम एति मते सपोर्ट दियो मु तुमको सबुदिन राणी कर रखापी घर को नहीं जावाई मोर भारी इच्छा यह कहीकि ये सब शुणी झीटा भी राजी होता पुओटा भी देखापी भल पुओटा भी भल घर थिला आउ ता कथा पड़ी ये राजी है तार सहित पुणी सेमती जमी समस्त सहित तार संपर्क रुहे सेमती समस्त सहित जमी रुहे या सहित भी सेमती रहा शारीरिक संपर्क एमती दीर्घ 3 वर्ष काल एमती चलिया 3 वर्ष काल भितर पुणी आउ 2 वर्ष कौन है कौन बैक लगे कौन है पुणी पाठ पढ़ले पुणी एमती 5 वर्ष काल से 2 जन से कॉलेज रहा भितर सब 2-3 दिन थे एमती बुलाबुली कर पड़ाती होटेल जाती लॉज जाती फिल्म जाकि जाती शॉपिंग जाती जुआडे इच्छा हे से साइडे जाती एमती समस्ते करती सी कर कौन प्रकार नुआ जिनस ना समस्ते जमी शारीरिक संपर्क रखती सी भी सेमती रखती किंतु झीटा बहुत आशा और भरसा नहीं शारीरिक संपर्क रखी पुओटार किंतु से सब माइंड नाला पुओटा खाली नुआ नुआ जमी प्ले बॉय जहाँ कहते नुआ नुआ झील पटेब सहित 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जदि से भल झील हो तो सागे सागे मिलामिशा करने नथिबो ये झीलटी बहुत भल थिला दीर्घ 2-3 मास जाए जेते हेले भी किसी भी चांस दे नथिला बहुत दिन पर भाभी चिंती चांस देला पर भीतर बहुत एक्सेस हो जाता भितर कॉलेज लाइफ सरीगला पुओटी गोटे जगह काम कला झीटी भी गोटे जगह गोटे बैंक रे काम कला 2 जन गोटे मार्केट ही रहिले
ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ରହିଲା ସେଠି ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିଲା, ପୁଅଟି ବି ରୁମ୍ ନେଇ ରହିଲା। ରୁମ୍ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ସମ୍ପର୍କ ଏକାଠି ହେଲା, ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଦିନେ ଦିନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସେ 2 ଜଣ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଣ ଦେଣ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଥିଲା ସିଏ ବି କଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଅ କତରୁ। ସେ ପୁଅର କେହି ନଥିଲେ, ଏ ଝିଅର ବି କେହି ନଥିଲେ। 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପୁରା ଜୀବନ ଆର ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଆର ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ୟାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ ରହିଗଲା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲା। 2 ଜଣ ରୋଜଗାର କଲେ, ସୁନା ଗହଣା କିଣିଲେ, ସବୁ କିଣିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଅଟି ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଲା ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏ ପୁଅଟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଝିଅଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଳେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ୟାଠାରୁ, ଆଉ ଝିଅଟି ୟାଠାରୁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କ ବାପା ମା କଥାରେ ପଡ଼ି ସେଠି ସିଏ ରାଜି ହେଲା। ରାଜି ହେଲା ପରେ ପୁଅଟି କହିଲା ତମର ହେଉଛି ଛୋଟ କାଷ୍ଟ, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେସବୁ ଭୁଲିଯା। ଭାବିନେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଆରେ କ'ଣ 12 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମକୁ ମନ ଦେଇଛି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି, ବାପା ମାଆର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କେତେ ସିଏ ମାନେ ବାପା ମାଆ କେତେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ କୋଡ଼େଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏଡ଼ିଟେରୁ ଏଡ଼େଟେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା ବୋଲି ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ନିଜେ ଇଏ କରିବ? ଯଦି ବା କରୁଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠିକ୍ କର, ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ କର, ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ସିଏ ପୁଅଟା ତାକୁ ଲାଇକ୍ କଲା, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କଲା ଭିତରେ ୟାକୁ ଆସ୍ତେ 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 ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି ଦୂରେଇଲା। ହେ ତୁ ତୋ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ରାଣ୍ଡିଟା, ଇଏଟା ସିଏଟା, ଏସବୁ ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭାଷା କହିଲା, ଯେମିତି ଅଭାଷା ସବୁ। ମୁଁ ସେ ଭାଷା କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲି ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ ସବୁ ଅଭାଷା କହିଲା, ଏତେ ଅଭାଷା କହିଲା ଯେ ବାପା ମା ଯାହା କହିଲା ତା ମାଆକୁ ନେଇ କହିଲା, ତା ବାପାକୁ ନେଇ କହିଲା, ତା ଭାଇକି ଭଉଣୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲା। କହିଲା ଆକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ତା ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇପାରିଲାନି ଭଲରେ। ଘରେ ବସିଲା, ଦେହ ବାହାନା କରି ଘରେ ବସିଲା। ଆଉ ତେଣିକି ତାର ସିଆଡ଼େ ସେ ଝିଅଟା ସହିତ ଭଲରେ ସମ୍ପର୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଲାଣି। ଆକୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ପାଇଲାନି, ସିଧା ଯାଇକି ତା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଧରିକି ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ତ ବଜାର ପାଖରେ ଘର, କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ସିଧା ଦେଖିଲା ତ ତା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚୁପ୍ କିଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି, ଶୋଇଲା। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପୁଅଟା ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଇଯିବ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନା, 15 ଦିନ ହେଇଯିବ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛ, ଏସବୁ କାହିଁକି କରିଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ତୁମ ସହିତ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଝିଅର ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା ଇଜ୍ଜତ। ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତଟା ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି, ସେଇ ଇଜ୍ଜତଟା କ'ଣ ଏତେ ମୋର ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା? ମୁଁ କ'ଣ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଗଲି? ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ବାର 1000 ବାର, 1,00,000 ବାର ଖେଳି ଆଜି କହୁଛ ମୁଁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁମେ ନିଜର କରିନେଲ। ଏସବୁ କହିବା ଭିତରେ ସେ ପୁଅର ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ନାହିଁ ନା, ସିଏ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ତା ମନକୁ ଯାହା ତୁ ଭଲ ଛୁଆ ନୁହଁ, ତୁ ଯଦି ଭଲ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏତେ ସବୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହୋଟେଲ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଓଲଟି ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଦୋଷ ଦେଲା ପରେ ସିଧା ଜୋତାର ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ତା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କଲା ପରେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପରେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ କାଳ କିଛି ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି। ବାପା ମା ଦିଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ତାପରେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ହେଇକି ବାପା ମା ଦିଟାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲା, ବାପା ମା ଦିଟାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ବାପ ବି ଟିକେ ରାଗିକି ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ବି ଝିଅର ଖୁସି ଚାହିଁବା ଭିତରେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ।
ଭାରି ଅଜରେ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ କରେଇବେ ବୋଲି ସିଧା ଅଟୋ କରିଲେ। ଅଟୋ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏତେ ସବୁ ଛି ଛାକର କରିକି ଆକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ଛୋଟ କାଷ୍ଟ, ତୁମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କେଉଁ ସାହସରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ? 12 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ କାହିଁ ବା ବୁଝିବ? ଏଇ ହେଉଛି ଦୁନିଆର କାହାଣୀ। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କେହି ନୁହଁ କାହାର। ମୁଁ ଭଲ, ତମେ ବି ଭଲ। ଆଜିକାଲି ହାତେ ମାପ ଚାଙ୍ଖେଡ଼େ ଚାଲ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତମେ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଲ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ପୁରୁଣା ଭାବିଦେଲା। ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାପା ମା ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅପମାନ ଖାଇକି ଘରକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ଭିତରେ ଝିଅ ପଚାରୁଛି, ବାପା ଏ ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ମୋର ମାମା କ'ଣ ହେଲା କହ ମାମା, ହେଇଗଲା ନା ସବୁ? ରାଜି ହେଇଗଲେ ନା? କ'ଣ ହେଲା ତ କହ। ବାପଟି କାନ୍ଦି 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 ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମା ଟିକେ ଏତେ କହିଲା, ମା କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ହାତ ଧରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମା କହଲ ମା, ଏ ମା କହ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ, କ'ଣ କହିଲେ? ଏମିତି ବହୁତ ଦହଳ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ କି ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଜାଣିଗଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ ଆସିଲାନି ବୋଲି ବାପା ମା ଦିଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକଟା ଯାହାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଦାଦା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଦାଦା? ବାପା ମା ଦିଟା ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କୁହ ଦାଦା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ଦାଦାଟି କହିଲା, ତାର ବାପା ମା ତମକୁ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପମାନ ଦେଇକି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟ କଥା ଛୋଟ କଥା ନିଚ କଥା କହିକି ତମକୁ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲେ। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଲେନି ପିଇବା ପାଇଁ। ତୁ ମା ତାକୁ ଭୁଲିଯାରେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଯା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲା। କ'ଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଇଏ କ'ଣ ବା କରିବ? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ବାପା ମା ଦିଟା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇଲେ, ମା ଲୋ ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଯା ମା, ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇଟା ତ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ମା, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ଆଉ କାହା ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ବାଟ ଚାଲିବୁ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କନ୍ଦା କଟା। 2 ବର୍ଷ କାଳ ବହୁତ ଗୁଣି ଟୁଣି କତିକି ତା ମା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କତିକି ନେଇ ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ। ମାନସିକ କରିବାରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଏମିତି ଗୁଣି ଟୁଣି କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇନଥିଲା। ଶେଷ ଆଶା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଚାନକ ମୋ ପାଖେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛି, ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଆଶା ହେଲା କି ତମେ ଭାଇ ମୋତେ ଏ ସଂସାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ କେହି କଲା ବଲା ନାହାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ହାର ମାନିକି ଫେରିଆସି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଟଙ୍କା 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 ଟଙ୍କା। ଏ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ? ଟଙ୍କା କ'ଣ ମେନ୍? ଟଙ୍କା କ'ଣ କଥା କହିବ? ମୁଁ ସେସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ମାନେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେନି, ଯାହା ଆସେ ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରେ, ଯେଉଁ 12-13 ହଜାର 14 ହଜାର ରୋଜଗାର କରେ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସରେ ଭାବେ ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ, ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସ ରହିମୁ, ଅୟସ କରିମୁ, ମରିଗଲେ ମରିଯିମୁ, ସରିଲା। କିଛି ନେଇକି ଯିବୁନୁ, ଆସିଛି ଏକା, ଯିବେ ମୁଁ ଏକା, କେହି କିଛି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବେ ବି ନାହିଁ। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କେହି ନୁହଁ କାହାର। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତଲବର ମତବାଲା। ତମର ମତଲବ ଅଛି, ତମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ, ଜାଣିବ, ଶୁଣିବ। ଯାହାର ମତଲବ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ମତଲବ ଅଛି, ତମକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ଯାହା କରିବା କଥା କଲା, ଶେଷରେ ତା ମତଲବ ସରିଗଲା, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଏ ମତଲବର ଦୁନିଆ। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କହିଲି ନା, ଏ ସଂସାର ମିଛ, ଖାଲି ମାୟା ହିଁ ସତ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାୟାରେ ହିଁ ପାଇବା। ତାପରେ ଏମିତି 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଳେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ତମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଶା ମୋର ଗୋଟେ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେଇ ଉପାୟ ଦେଉଛି, ସେଇ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ସୋମବାର ଯାଇଛି, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲାନି, କିଛି ମୋତେ କହିଲାନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସୋମବାର କ'ଣ କହିବ। 2ଟା ସୋମବାର ଯାଇଛି, ପଚାରିଲା ଭାଇ ହବ ତ?
ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭଉଣୀ ହେବ, ଭରସା ରଖ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଭଗବାନ ବାବା ଅଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରାତି 1:30 2ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ନୀତିକର୍ମ ସବୁ କରୁଛୁ, କେତେ ନିଷ୍ପଦ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବେଲପତ୍ର ସହିତ ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଜାଇଫଳ, ଅଫିମ, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ହଳଦୀ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, କେତେ ଜିନିଷ ଚଢ଼ୁଛି ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ସେଥିରେ ମିଶା ହେଉଛି, ତାପରେ ଚଢ଼ୁଛି। ଏଇସବୁ ଏତେ କଥା କରୁଛି ଯେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇର ଏ ହୃଦୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍। ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ରୁହ, ଏ ଭାଇର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପରେ ଏତିକି କହିଥିଲି, ଫେର 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲୁଗା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଲା ପରେ ସୁସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ଗଲା, 5 ନମ୍ବର ଗଲା, 6 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତମେ ବି ମୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇଲ ନା। ମୋରି ଭଉଣୀରେ କାହାକୁ ଭଗବାନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ 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 ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହାଘର, ବାପା ଡାକଟେ ନା ଶୁଣିପାଇଲି, ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଡାକଟେ ଶୁଣିପାଇଲା। ଏଇ ଆମ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ, ଦୁଃଖ ଭରା ଦୁନିଆ। ଆହୁରି ଆମର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଛି। କେବେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲି ଏଡ଼ିଟରୁ ଏଡ଼ିଟେ କେମିତି ହେଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଲାଗି। 6 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ପରେ 7 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଦେଖ, ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏବେ ବି କହୁଛି ତମର ହେବ। ସେଇଟା କହିଲା ପରେ କାଟିଦେଲେ। 6 ନମ୍ବର ଗଲା, 7 ନମ୍ବର ସୋମବାର ଗଲା, 8 ନମ୍ବର ସୋମବାରକୁ କହିଲେ ଭାଇ ଠକିଦେଲ ନା, ଠକିଦେଲ, କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହାର ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କର କଥାଟି ମୋତେ ଭାରି ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି କାହା ପାଇଁ ପୂଜା କରୁନି। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି କରିଥାନ୍ତି ନା, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା 8ଟାରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, 12ଟା 1 ହେଇଥିଲେ ବି ସତିନି ଚଳିଥାନ୍ତା। ଏତେ ରାତିରେ, ରାତି 1 1:30 ରାତିରେ ଉଠିକି ନିଷ୍ପଦ ରାତିରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ମୁହଁ ହେଇଯିବ, ଯଦି କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଆପଣମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ମୋ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟି ରହିବ ତ? ରହିବ ନାହିଁ। ନନା କହିଲେ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ଦରକାର। ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ରାତି 12ଟା ନହେଲେ ତୋଳା ହେବନି, ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ନନା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯିବା, ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ହେବ କିଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେଇ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ, ରାତି 12ଟାରେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 8ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଠକିଦେଲ, ଦେଖ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ମୋତେ ଆଶା ଥିଲା ଭଉଣୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଲାନି। 2ଟା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଳିଥିଲି, ଗୋଟେ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ। ସକାଳ ହେଲା, ସେଦିନ ସୋମବାର ଥାଏ। ସୋମବାର ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେବ, ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି 2ଟା ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ 12ଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ହାତ କାଟିକି ଭେନ୍ରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ପଳେଇଛି, ମିନିମମ୍ 500 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲଡ଼ ପଳେଇଛି। ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାପଲ ମାଲ ହେଇକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଆଟି ତାର ଭାରି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଏମିତି କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ବହୁତ ସାହି ସାରା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଝିଅର ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ, ତାର ବି ବ୍ଲଡ଼ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼କୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅର ବ୍ଲଡ଼ ଓ ପଜିଟିଭ୍। ମା ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ପୁଅକୁ, ପୁଅରେ ମାରିଦେଲି ନା, ପୁଅ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେଲି ନା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ରେ, ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ନ ମିଳିବ, ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ସେ ପୁଅଟା ତା ମାଇଣ୍ଡକି ଭଗବାନ ଚେଞ୍ଜ କରାଇଲେ। ଚେଞ୍ଜ କଲା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା କତିରେ ଥିଲା, ତାକୁ କହିଲା, ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲା କି ଭଉଣୀ
ଆଉ ତମ ସହିତ ଯେତିକି ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିଛି ମୋତେ ଜୋତାରେ ସେକ ବରଂ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖି ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଝିଅଟା ବି ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ତା ଯେଉଁ ସେ ଯାକୁ ଭଲ ଏବେ ଲାଇନରେ ଥିଲା, ସେ ଝିଅଟା ବି ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ତା କଥା ବୁଝି ସୁଝି ଆଖିରୁ ଦୁଇଟବା ଲୁହ ଢାଳି କହିଲା ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଚାଲ। ଆଉ ଯାହା ହବ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମା ବାପା ଦୁଇଟାଙ୍କ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେକ କିଛି କହିଲେନି, କାହିଁକିନା ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କିଛି ବି କହିଲାନି। ସେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ହେଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ସମାଧାନ କରିମୁ ବୋଲି। ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ଦରକାର, ବ୍ଲଡ଼ ନହେଲେ ସେ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମିନିମମ୍ 2 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ନ ମିଳିଲେ ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା ତାଙ୍କର କେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼, ସେ କହିଲା ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼। ଝିଅଟିର ବି ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ତାକୁ ଯେତିକି ବି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ସେତିକି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଅକୁ କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତାର ଜୀବନ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ସେମିତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତୁମ ସହିତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ତାର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲା ପରେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ମତରେ ବସିକି ତାକୁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉଁସି ଦେଇକି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇକି କହିଲା ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ବାପା ମା ରାଜି ହେଲେ ହେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ବାହାରେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନେଇକି ରହିଯିବା। ଆଉ ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର କଥା। ସିଏ ବି ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ଏବେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ଫର କରିବ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେ ରୋଜଗାର ବି କରୁଛି, ପୁଅଟା ଭଲ ରୋଜଗାର। ସେଠି ଇଟା ଫିଟା ପକେଇଲେଣି, ଆଉ ସବୁ ପକାପକି କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଘର ତା ଶ୍ୱଶୁରର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର କରି ସେମାନେ ରହିବେ। ବାପ ଘରୁ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁଅଟା ତା ବାପା କତିକି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ କି ମା କତିକି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଝିଅ ବି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛି। ଝିଅଟା ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯିବା ବାପା ମାଆକୁ ବୁଝେଇବା, ପୁଅଟା ମନା କରିଦେଉଛି କି ଯେଉଁ ବାପା ମା ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲି, ସେ ବାପା ମା କତିକି ମୁଁ ଯିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି କି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନା, 7ଟା ସୋମବାର ସରିଗଲା, 8ଟା ସୋମବାର ସରିଗଲା, 7-8 ନମ୍ବର ସୋମବାର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବେ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ ସେ ରକ୍ତ କାଟିଲା, ହାତ କାଟିଲା ବୋଲି ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ବୋଲି ତ ତା ମା ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ତା ମା ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବୋଲି ତ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲା। ସେ ଝିଅର ରକ୍ତରେ ହିଁ ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।